So this video lecture is a continuation of engineering mechanics video lecture 6. A ladder, ladder, L-A-D-D-E-R, ladder of length, a ladder of length 4 meter, a ladder of length 4 meter, comma, weight 200 Newton, weight 200 Newton, is placed against a vertical wall, as shown in figure. Full stop. The coefficient of friction between the wall and ladder, is 0.2. The coefficient of friction between the wall and ladder is 0.2, and between the floor and ladder, between the floor and ladder is 0.3. Between the wall and ladder is 0.2 and between the floor and ladder is 0.3. Between the wall and ladder అంటే ఇది వాల్, ఇక్కడ వాల్, ladder. ఈ వాల్ కి ladder కి ఉన్న coefficient of friction between the wall and ladder is 0.2. coefficient of friction is nothing but mu. Wall and ladder దగ్గర ఏ పాయింట్ ఉంది, B ఉంది. సో mu B is 0.2. And ఏమి ఇచ్చాడు, between the floor and ladder. So this one is floor and this one is ladder. So here coefficient of friction ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఉంది, point A. So here coefficient of friction given in the problem mu A between the floor and ladder is 0.3. So this is a given, is 0.3. Please stop. In addition to self weight, a ladder has to support a man of weight 600 Newton at a distance of 3 meter from A. At a distance of 3 meters from A. From A, capital A. Please stop. Calculate the minimum horizontal force. Calculate the minimum horizontal force to be applied at A
to be applied at A to prevent slipping. To prevent slipping. Now listen here. So, yeah, this is the question diagram which is given in the problem. This diagram is called the question diagram. This diagram is called, yeah. So, a problem on the pedaguna is total description about a diagram only. So, ladder is having a self weight of 200 Newton and a man is having a weight of 600 Newton, which is at a distance of 3 meter from, and as well as the coefficient of friction between the floor and ladder and coefficient of friction between the wall and ladder. So this is the total given data is described in the question. Okay, so దాని గురించి అవసరం డయాగ్రామ్ ఇచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం క్లియర్ గా ఇదే అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. నా ఫస్ట్ ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ ladder ప్లేస్ చేసింది, ఇది వాల్ ఇది ఫ్లోర్, ఈ ఫ్లోర్ కి ladder కి ఐ మీన్ వాట్ యు కాల్ వాల్ కి ఫ్లోర్ కి ladder ప్లేస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో ఈ ladder స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. స్లిప్ అయితే ఏంటవుతుంది, ఇట్ సైడ్ కి స్లిప్ అవుతుంది, అంటే ఇట్ మూవ్స్ దిస్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది ఆటోమేటికల్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ లెఫ్ట్ వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే పొజిషన్ ఇలా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా స్లిప్ అయితే పొజిషన్ ఇలా అయింది, ఇంకా స్లిప్ అయితే ఇలా, సో ఇలా స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ వాట్ ఎఫర్ట్ టు బి అప్లైడ్ టు ప్రివెంట్ స్లిప్పింగ్, అంటే ఆ ల్యాడర్ పొజిషన్ స్లిప్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఎంత ఎఫర్ట్ అప్లై చేయాలి, ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ ల్యాడర్ స్లిప్ కాకుండా ఒకే ప్లేస్ లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్. సో హియర్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P. ఓకే, now for that taking free body diagram, as we know that free body diagram is nothing but it is a sketch by removing supporting elements showing only applied and non-applied forces. So free body diagram is definition, the definition is discussed in first unit. Free body diagram is nothing but it is a sketch by removing supporting elements showing only applied and non-applied forces. So supporting elements ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, wall, ఫ్లోర్. సో సపోర్టింగ్ ఎలిమెంట్ తీసేసి జస్ట్ ఒక లాడర్ తీసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఫోర్సెస్ ఏమేమి అప్లై అవుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి. ఎఫర్ట్ P ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఎఫర్ట్ P ఈజ్ అప్లైయింగ్ హియర్. ఓకే, నా ఇంకా అప్లైడ్ ఫోర్సెస్, ఫస్ట్ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ అన్ని రాద్దాం. ఇంకా అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి, 200 న్యూటన్, ఈ పొజిషన్ లో 200 న్యూటన్ ఫోర్స్ ఉంది. అండ్ ఈ పొజిషన్ లో ఏముంది, 600 న్యూటన్ ఫోర్స్ వెయిట్. నెక్స్ట్ ఇంకా సో ఇవి అప్లైడ్. నాన్ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ చూడండి, వాల్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఫ్లోర్ అండ్ ల్యాడర్, ఇవి రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉంది ఫ్లోర్, ఇది ల్యాడర్, ఇవి రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయంటే దీనికి నార్మల్ రియాక్షన్ ఎక్కడ, విచ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్, అవి రెండు ఇక్కడ కాంటాక్ట్ లో ఉంది. సో normal reaction will be acting perpendicular to the contacting surfaces, that is Rn. okay, మరి ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి. మరి what about normal reaction at this point? So these two are contacting at this point, ladder and as well as wall. So normal reaction is acting like this. Okay, so in this position normal reaction is acting నార్మల్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ Rn. సో ఇక్కడ Rn రెండు సేమ్ కాదుగా, నార్మల్ రియాక్షన్స్ రెండు పొజిషన్స్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ కాంటాక్టెడ్ విత్ ద వాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాంటాక్టెడ్ విత్ ద ఫ్లోర్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పాయింట్ A ఈజ్ హియర్. సో దట్స్ వై Rna అండ్ హియర్ Rnb. ఓకే, నా ఇంకా నాన్ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్. అప్లైడ్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఇచ్చాడు, ఎఫర్ట్ P 200 న్యూటన్, 600 న్యూటన్, అండ్ here normal reaction at point A and normal reaction at point B. Now what about the frictional force? ఇక్కడ చూడండి, as we discussed just now, if the ladder position is like this, when it is slipping then the position of movement is like this, అంటే ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి మూవ్ అవుతుంది. అంటే పొజిషన్ ఆ మూవ్మెంట్ ఏ సైడ్ ఉంది, ladder మూవ్మెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. As we know that frictional force is always acting opposite to the motion of the body.
If the ladder is moving in leftward direction, then the frictional force acting rightward direction. As well as observe here, the body is moving downward direction, then the frictional force is acting upward direction. Okay, so frictional force frictional force act చేస్తుంది, బట్ రెండు సేమ్ కాదుగా, ఇక్కడ పాయింట్ ఏ ఇక్కడ పాయింట్ బి. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్ ఏ, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్ బి. సో దట్స్ వై పొజిషన్ చూడండి, ఇక్కడ లాడర్ లెఫ్ట్ వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి రైట్ వర్డ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ పాయింట్ ఏ కాబట్టి FA. అండ్ ladder moving here downward, ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి అంటే డౌన్వర్డ్ మూవ్ అయింది, then the frictional force is acting upward direction, that is FB. So frictional force is acting in upward direction, that is FB. So this is the free body diagram for this question diagram. Okay, so for that first you need to draw this question diagram and taking these two values, given data values. I am writing here mu B is equals to 0.2, mu A is equals to 0.3, and you can pause the video. First you draw this diagram, question diagram, and take the distances also here. What is the distance from here to here? 2 meter. And distance from this point is from 600 to point A 3 meter. And the total distance of ladder 4 meters. So these are the distances, and you can take angle also. What is the angle between the floor and ladder? That is 60 degrees. So horizontal ga idaga horizontal line same FE direction lone untadi kabatti, so directly I am taking angle 60 degrees. So total given data drawn in free body diagram. So just I am removing the question diagram. Yeah. Now, so from this free body diagram, I am taking moments about A. So this one is point A, this one is point B. Now, taking moments about A. As we know that మూమెంట్స్ అబౌట్ ఏ అంటే మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ పాయింట్ ఏ ఇక్కడ పాయింట్ బి తీసుకొని నంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఈవెన్ మొమెంట్ ఏ దగ్గర కూడా ఒక ఫోర్స్ 5 న్యూటన్ 10 న్యూటన్ 15 న్యూటన్ 20 న్యూటన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం మొమెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు మొమెంట్ ఏ దగ్గర మనం దేనికైతే మొమెంట్ తీసుకున్నామో, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ మొమెంట్స్ అబౌట్ పాయింట్ ఏ, దెన్ ద మొమెంట్స్ ఎట్ పాయింట్ ఏ విల్ బి 0. ఇవి ప్రీవియస్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈవెన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం, ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది మనకి. సో ఈవెన్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఎట్ దిస్ ప్రాబ్లం ఆల్సో వి డిస్కస్డ్ దట్ ద మొమెంట్స్ అబౌట్ పాయింట్ ఏ కన్సిడరింగ్ యాట్ 0. అంటే మనం దేనికైతే మొమెంట్స్ తీసుకుంటున్నామో అక్కడున్న ఫోర్సెస్ అన్నిటికీ మొమెంట్స్ ఏమవుతున్నాయని మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దట్ విల్ బికమ్స్ 0. ఓకే, for that the moments of P, moments of RNA, moments of FA becomes 0. అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇవి మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం క్లియర్ గా, ఎందుకు 0 అవుతాయి అనే టాపిక్ మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఏముంది? 200 న్యూటన్. అబ్జర్వ్ హియర్, ladder is like this and the position of 200 newton is like this. Okay, now what is moment? Moment is nothing but force into perpendicular distance. Now I need perpendicular distance as well as force. So I am considering, I am resolving this force into here. So what is the force value here? 200 newton. Now what is the angle between this resolution? This angle is always equals to the angle between the ladder and the floor. So what is the angle here? 60 degrees. Clear గా వినండి, ఇక్కడ 200 న్యూటన్ ఫోర్స్ ని మనం ఇలా రిజాల్వ్ చేసుకున్నాం, ఈ పొజిషన్ లో రిజాల్వ్ చేసుకున్నాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత తీసుకున్నాం? మనము 60 డిగ్రీస్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, నా మొమెంట్ ఎక్కడ? పాయింట్ ఏ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. దెన్ now taking moment,
సో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఇక్కడ మొమెంట్ ఈ పొజిషన్ లో ఉంది. నౌ ద మొమెంట్ విల్ బి ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ద మొమెంట్ ఈజ్ ఇన్ clockwise direction, so moment positive sign. As you know that what is moment? Moment is nothing but force into perpendicular distance. Now what is the value? That is the force value is 200 Newton. So force value ఎలా ఉంది? Horizontal. I mean in case if you are considering this one as horizontal line, then what is the vertical line? That is perpendicular distance. These two lines are observed here. These two lines are exactly perpendicular. Now I am taking this force. Now I need perpendicular distance from 200 Newton to moment A. ఇక్కడ వరకు ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి. మన ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చాడు ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఎగ్జాక్ట్ 200 న్యూటన్ నుంచి మొమెంట్ ఏ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 2 మీటర్స్. అంటే ఫస్ట్ లిజన్ హియర్, ఇక్కడ ఉన్న 200 న్యూటన్ ఫోర్స్ ని మనం ఇక్కడ రిజాల్వ్ చేసుకున్నాం. ఇది ఏ ఫోర్స్, ఇప్పుడు హారిజాంటల్ ఫోర్స్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కాస్ వస్తుందా సైన్ వస్తుందా, యాంగిల్ విత్ హారిజాంటల్ ఉంది. సో 200 కాస్ 60 మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, హారిజాంటల్ తో యాంగిల్ ఉంటే కాస్ వస్తుంది. ఐ మీన్ యాంగిల్ ఏ లైన్ కి అయితే బేస్ అయి ఉందో దానికి కాస్ వస్తుంది. ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 న్యూటన్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఉంది, యాంగిల్ 60 డిగ్రీస్ ఉంది. Now I need force on x axis, force on y axis. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆన్ x axis ఏమైతుంది, యాంగిల్ దేనికి డిపెండ్ అయింది, హారిజాంటల్ కి డిపెండ్ అయింది. సో దట్ ఈజ్ 200 cos 60. అప్పుడు fy వాల్యూ ఏమైతుంది, డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్. సో దట్ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ 200 sin 60. ఇన్ కేస్ యాంగిల్ 60 డిగ్రీస్ ఇక్కడ తీసుకోకుండా ఈ పొజిషన్ లో యాంగిల్ తీసుకుంటే అప్పుడు fy వాల్యూ 200 cos 60 and fx value 200 sin 60 అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది, యాంగిల్ దేనికైతే బేస్ అయి ఉందో, హారిజాంటల్ కి బేస్ అయి ఉంటే హారిజాంటల్ లో కాస్ వస్తుంది, వర్టికల్ కి బేస్ అయి ఉంటే వర్టికల్ కి కాస్ వస్తుంది. సో 200 cos 60. I mean which type of moment it is, clockwise or anti-clockwise? Clockwise కాబట్టి positive sign. So 200 cos 60 into, and what is the distance? So this one is force. 200 cos 60 అనేది force. మరి డిస్టెన్స్ ఎంత, ఫ్రమ్ 200 టు మొమెంట్ ఏ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, 2. సో మొమెంట్ is nothing but force into perpendicular distance. So this one is force. 200 cos 60 is force, and value 2 is the distance from 200 newtons to moment A. So that is 200 cos 60 into 2. Then resolving it into horizontal అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వర్టికల్ లో రిజాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 200 sin 60 అవుతుంది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ వర్టికల్ రిజాల్వ్ చేస్తే 200 sin 60. then what about perpendicular distance? ఇది ఫోర్స్. ఇప్పుడు దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఫ్రమ్ హియర్ టు మొమెంట్ ఏ. అసలు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉందా, ఈ ఏరియాలో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడైనా ఉందా, లేదు. సో దట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ 0. సో వర్టికల్ గా తీసుకుంటే డిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది కాబట్టి అది మనం అసలు డైరెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేసుకోము. సో అంటే ఒకటే ఫోర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంది హారిజాంటల్, దట్ ఈస్ 200 cos 60 into 2. ఓకే, నా ఈ ఫోర్స్ అయిపోయింది. నౌ కమ్ టు హియర్ 600 Newton. Just resolve it into components. If I am resolving here 600 Newton, then what is the angle here? Same. What is the angle in between ladder and floor? The angle is 60 degrees. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఫోర్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 600 cos 60 sin 60 దేనికి బేస్ అయింది, ఇప్పుడు హారిజాంటల్ గా ఇది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంది. సో హారిజాంటల్ కి బేస్ అయింది కాబట్టి cos 60, 600 cos 60. Okay, so this one is force. Then what is the distance? We know that moment is nothing but force into perpendicular distance. So this one is force. And what is the distance from 600 Newton to moment A? The distance is 3. So that is into 3. Okay, clear up to here? So horizontal force 600 cos 60, and the distance from perpendicular distance from 600 Newton to moment A is 3. That is 600 cos 60 into 3. Then what is the direction of moment, clockwise or anti-clockwise? Now observe here. So it is moving in this way.
which direction it is in? Clockwise direction, that is positive sign. So 600 cos 60 into 3. మరి దీనికి కూడా సేమ్ ఇన్ కేస్ వర్టికల్ గా తీసుకుంటే ఇక్కడ వర్టికల్ తీసుకున్నాం 600 sin 60 వచ్చింది. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్, ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు ప్రాబ్లమ్ లో, దట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ 0 అంటే ఓన్లీ కాస్ ఒక్కటే తీసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ FB, which is acting in this direction. Now again resolving it into vertical and horizontal components. Now if I am resolving here, then what is the angle in between these two? Same 60 degrees. So this is FB. Then it resolve in the, again it is resolved with horizontal. So FB, very important at this step, FB cos 60. So force is FB cos 60. Then what is the perpendicular distance? So ఇది force, దీని perpendicular distance in case ఇలా force తీసుకుంటే perpendicular distance ఇది. So what is the distance from here to here? Here అంటే I mean FB నుంచి moment A వరకు total distance ఎంత? 4 meters, which is given in the problem 4. Then what is the direction of moment? Now observe here, arrowhead ఎక్కడ ఉంది? ఇలా ప్లేస్ అయింది. arrowhead ఇలా ఉంటే ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అంటే మొమెంట్ కి ఎగ్జాక్ట్ మొమెంట్ పొజిషన్ లో చూసుకోవాలి మీరు. సో మొమెంట్ పొజిషన్ లో చూసుకుంటే ఏ డైరెక్షన్ ఇది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్. సో -FB cos 60 into 4. ఓకే, అగైన్ సేమ్ పొజిషన్ లో ఇప్పుడు మనం వర్టికల్ తీసుకుంటే అగైన్ సైన్ వస్తుంది. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ 0 ఉంది కాబట్టి కన్సిడరింగ్ ఇది టోటల్ యాజ్ 0. నా very important step. ఈ ఒక్క స్టెప్ వస్తే ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయినట్టు ప్రాబ్లం. నా జస్ట్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ టోటల్ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినట్టు అర్థం. యా సో this one is given in the problem. Now observe here, again taking resolving the force. What is the force here? R and B. MM forces అయిపోయింది. 200 ఒకటి అయిపోయింది, 600 అయిపోయింది, నెక్స్ట్ FB అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ R and B. Now it is resolved. Then what is the angle given in the problem? Angle ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ గా. హారిజాంటల్ లైన్ కి లాడర్ కి సేమ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? ఈ హారిజాంటల్ లైన్ దేనికి ప్యారలల్ గా ఉంది? ఇక్కడ ఉన్న హారిజాంటల్ లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది. ఈ లాడర్ ఎగ్జాక్ట్ ఈ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత? 60 degrees. ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉన్నాయి పొజిషన్స్. ఇది FE అనుకుంటే ఇక్కడ యాంగిల్ 60 degrees. ఆటోమేటికల్లీ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో 60 degrees. సో ఇక్కడ 60 degrees. నా రిజాల్వింగ్ ఇన్ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ రిజాల్వింగ్ ఇన్ వర్టికల్, ఇక్కడ చూడండి, లిజన్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ ఐఎమ్ resolving in vertical component, then what is the force here? R and B cos 60 వస్తుంది. ప్రీవియస్ అన్ని సైన్లు వచ్చినాయి ఎందుకంటే యాంగిల్ హారిజాంటల్ కి బేస్ అయింది, బట్ ఇప్పుడు వర్టికల్ కి బేస్ అయింది కాబట్టి R and B cos 60 వస్తుంది. బట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉందా? అగైన్ 0. సో 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు హారిజాంటల్ ఫోర్స్ తీసుకోము. దెన్ వాట్ అబౌట్ వర్టికల్ ఫోర్స్ తీసుకోము. వాట్ అబౌట్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ హియర్? R and B. ఇక్కడ యాంగిల్ బేస్ లేదు అందుకని ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం? R and B sin 60. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకోసారి అర్థం కాకపోతే ఈ వీడియో 2 times చూడండి, అప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది. R and B sin 60. Then what is the perpendicular distance from this position to moment A? Then the distance is same, that is into 4. And what is the direction? Observe here, what is the direction? ఈ arrowhead ఈ పొజిషన్ లో ఉంది, ఇలా రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఏ డైరెక్షన్ ఇది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే నెగిటివ్ సైన్, దట్ ఈస్ మైనస్ R and B sin 60 into 4. సో అన్ని ఫోర్సెస్ మూమెంట్స్ వచ్చినా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మన క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ లో ఇచ్చిన ఫస్ట్ మీరు వీడియో స్టార్టింగ్ లో మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినాం కదా, ఇది ఫిగర్ డయాగ్రామ్, అప్పుడే డ్రా చేసుకోండి. ఇప్పుడు మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, ఫోర్సెస్ రిజాల్వ్ చేసినాం కాబట్టి డయాగ్రామ్ లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ స్టెప్ లో డ్రా చేసినప్పుడే డయాగ్రామ్ తీసేసుకోండి. నా లిజన్. సో అన్ని ఫోర్సెస్ కి అయిపోయినాయి. మూమెంట్స్ 200 న్యూటన్ ఫోర్స్ కి అయిపోయింది, 600 న్యూటన్స్ కి అయిపోయింది,
R&B అయిపోయింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ FBకి కూడా అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్లీ వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లెక్క మనం తీసుకుందాం. మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్లో ఎలా అయితే తీసుకున్నామో ఫస్ట్ అలాగనే ఆ పొజిషన్లోనే ఉంచుతాం. సో అందుకని నేను చెప్పింది స్టార్టింగ్లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినాక ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి మీరు. నా లిసన్. సో టేకింగ్ మొమెంట్స్ అబౌట్ A is equals to 0, దట్ ఈజ్ ఇక్కడే రాసుకోండి. సిగ్మా MA is equals to 0, సమ్మేషన్ ఆఫ్ మొమెంట్స్ అబౌట్ A is equals to 0. సో మొమెంట్స్ అన్ని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ అన్నోన్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి? ఒకటి FB ఉంది, ఇంకొకటి R&B ఉంది. సో క్యాలిక్యులేషన్లో 200 cos 60 ఇంటూ 2 వాల్యూ 600 cos 60 ఆ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి? ఒకటి 900 ప్లస్ 200 మైనస్ FB cos 60 ఇంటూ 4 దట్ ఈస్ మైనస్ 2FB వస్తుంది. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాల్సిస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ R&B వాల్యూ ఏమొస్తుంది? మైనస్ 3.64 RNB is equals to 0. ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఈ మైనస్ FB cos 60 ఇంటూ 4 నుంచి 2FB వచ్చింది. R&B sin 60 ఇంటూ 4 నుంచి 3.64 RNB వాల్యూ వచ్చేసింది. నా ఫ్రమ్ హియర్ just adding these two, 3 this one is 1100 minus 2FB minus 3.64 RNB is equals to 0. Now as we know that coefficient of friction, what is coefficient of friction? Coefficient of friction mu is equals to ratio between frictional force to the normal reaction, Rn. So it is a ratio of frictional force to the normal reaction. It is discussed in the video lecture 1 and 2. So we can discuss this coefficient of friction mu is equals to F by Rn. If I am taking coefficient of friction about A, that is mu A is equals to Fa by Rna. Okay na? Ikkada nunchi from here, then what is the value of mu A given in the problem? Mu A is 0.3. 0.3 is equals to Fa by Rna. ఇలా రాయొచ్చు కదా. Now from here Fa is equals to 0.3 RNA. ఫస్ట్ మీకు స్టార్టింగ్ లో ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దీన్ని 1 గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. నా Fa is equals to 0.3 RNA as well as mu b తీసుకోండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎట్ b, mu b is equals to Fb by Rnb. From here what is mu b value which is given in the problem? That is 0.2 is equals to Fb by Rnb. From here Fb is equals to 0.2 into Rnb. So taking it as equation number 3. అంటే coefficient of friction formulas నుంచి మన ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు coefficient of friction between the wall and the ladder. So ఆ values వచ్చినాయి. mu is equals to Fa by Rna. Just substituting mu a value, then taking these two equations. As we know that now, so observe here first equation 1100 minus 2FB minus 3.64 RNB is equals to 0. Now as we know that FB is equals to 0.2 RNB. FB place లో 0.2 RNB సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు మనకు డైరెక్ట్ RNB వాల్యూ వస్తుందిగా. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 3 in equation 1. సో ఆ ఈక్వేషన్ 3 వాల్యూ ఉంది కదా, 3 వాల్యూని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1100 minus 2FB, FB ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు 0.2 into RNB. సో FB ప్లేస్ లో into 0.2 RNB minus 3.64 RNB is equals to 0. ఇప్పుడు అన్నోన్ వాల్యూ ఒకటే ఉంది ఈక్వేషన్ లో, ఏముంది? RNB వాల్యూనే ఉంది. సో RNB వాల్యూ డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు క్యాల్సిస్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అప్పుడు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. వాల్యూ ఎంత అంటే 284.67.
ఓకే సో ఆర్ఎన్బి వాల్యూ కూడా వచ్చింది నా లిసన్ ఆర్ఎన్బి వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఇదేగా ఆర్ఎన్బి వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఎఫ్బి వాల్యూ వస్తుంది నా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 FB is equals to 0.2 into what is RNB? That is 284.67. From here ఇక్కడ నుంచి FB వాల్యూ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా మనకి FB వాల్యూ 0.2 into 284.67. that is from here FB is equals to 56.93 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ నుంచి FB వాల్యూ వచ్చింది ఓకే క్లియర్ ఫస్ట్ మొమెంట్ ఈక్వేషన్ ఆ తర్వాత కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫర్ A and B as well as substitute equation 3 in equation 1 then we may get the value of R and B. Now taking the equation 3 just substituting R and B value then we may get FB value that is 56.93. so up to here okay now and also we need అసలు మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి P వాల్యూ కావాలి ఓకే for that I'm just removing all these equations R and B value ఉంచుదాం and FB value ఉంచుదాం and FA కూడా ఉంచుదాం అక్కడ ఇది మొత్తం నోట్ చేసుకోండి కంటిన్యూషన్ గా ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఇప్పుడు నేను చెప్పే స్టెప్ అగైన్ ఇక్కడ రాయండి ఓకే నా టేకింగ్ ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ కావాలి మనకు P వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్స్ మాక్సిమం కొన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసాయి నా టేకింగ్ సిగ్మా V is equals to 0 వర్టికల్ ఫోర్సెస్ is equals to 0 తీసుకుందాం మన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ లో వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి RNA వర్టికల్ ఫోర్స్ వర్టికల్ లో అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ అది కూడా చూడాలి ఏది అప్వర్డ్ సో పాజిటివ్ అప్వర్డ్ కాబట్టి పాజిటివ్ RNA ఇంకా అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఇది వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ ఇది వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ ఇది వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ ఇది వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ అంటే ప్లస్ FB RNA ప్లస్ FB అండ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ 200 600 డౌన్వర్డ్ కాబట్టి సైన్స్ లేకపోతే లెఫ్ట్ వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ వర్డ్ ఫోర్స్ తీసుకుంటే రెండు పాజిటివ్ వస్తాయి లేకపోతే మీరు ఏం చేయాలి -200 -600 is equals to 0 సో ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఇన్ కేస్ ఆ మెథడ్ లో తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఓకే నౌ ఫ్రమ్ హియర్ RNA plus what is the value of FB which is got here value of FB is 56.93 just substitute this value 56.93 -200 -600 is equals to 0 ఇక్కడ నుంచి ఏ వాల్యూ వస్తుంది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే RNA value వస్తుంది by calculation we may get RNA value is 743.06 so this is RNA value okay now from equation 2 we know that FA is equals to 0.3 into RNA 0.3 into RNA మరి FA is equals to 0.3 into what is RNA value just we got 743.06 from here the value of FA is 222.9 222.9 so this is FA value we got RNA value and FA value but we need here P value ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ సిగ్మా V is equals to 0 now take sigma H is equals to 0 take sigma H is equals to 0 now what are the horizontal forces here horizontal force ఇది horizontal force P left word right word అది చూసుకోండి arrow head head side ఉంది right word arrow head ఉంది so right word ఉంది కాబట్టి positive sign plus P and FA is also horizontal and arrow head ఇది కూడా right word arrow head ఉంది so plus FA P plus FA ఇంకా horizontal force ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ RNB ఇది left word సో arrow head ఎక్కడ ఉంది ఇది left word direction లో ఉంది so minus RNB is equals to 0 from here P plus what is FA value 322.9 minus what is RNB value 284.6
4.67 is equals to 0. From here, the p value is 61.77 Newton. So this is the value of p. సో ఇక్కడ ఎఫర్ట్ అంత అప్లై చేయాలి. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ నుంచి నేను ఫస్ట్ స్టెప్ లో బోర్డు మీద కంటిన్యూషన్ గా చెప్పిన అక్కడ వరకు డ్రా చేయండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సిగ్మా v = 0 దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఈ స్టెప్స్ వరకు కంటిన్యూ చేయండి, జస్ట్ అప్ టు p వాల్యూ. ఓకే, టేక్ దిస్. Write down next problem. The ladder as shown in figure, the ladder as shown in figure is 6 meter long, is 6 meter long, 6 meter long, is supported by horizontal floor and vertical wall stop. The coefficient of friction between the floor and ladder is between the floor and ladder is 0.25. Coefficient of friction between the floor and ladder. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫ్లోర్, ఇది ladder. సో ఫ్లోర్ అండ్ ladder is 0.25. అంటే ఏ పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ, పాయింట్ ఏ ఉంది, అంటే మ్యూ ఏ ఎంత 0.25. అండ్ బిట్వీన్ ద వాల్ అండ్ ladder, ఇది వాల్, ఇది ladder. ఏ పాయింట్ ఉంది, పాయింట్ బి ఉంది, సో మ్యూ బి. Between the wall and ladder is 0.4. Is 0.4. Please stop. The self weight of ladder is 200 Newton. The self weight of ladder is 200 Newton. Is 200 Newton and may be considered as concentrated at G, point G. Please stop. The ladder also supports
The ladder also supports a vertical load of 900 Newton. 900 Newton at C. 900 Newton at C. Stop. Which is at a distance of 1 meter from B. Which is at a distance of 1 meter from B. Stop. Determine the least value of alpha. Determine the least value of alpha at which the ladder may be placed. At which the ladder may be placed without slipping. Without slipping. Determine the reactions developed at that stage. Determine the reactions developed at that stage. Yeah, listen here. So same previous problem. ఈ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఆ క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ గురించి డిస్క్రిప్షన్. ఇన్ కేస్ మీకు డయాగ్రామ్ ఇవ్వకపోతే ఆ క్వశ్చన్ డిస్క్రిప్షన్ నుంచి మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ద డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్, సో నో నీడ్ టు వరీ. నా జస్ట్ హియర్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఇచ్చాడు, లాడర్ స్లిప్ కాకుండా ఎఫర్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆల్ఫా బిట్వీన్ లాడర్ అండ్ ఫ్లోర్ కి ఎంత యాంగిల్ లో లాడర్ ప్లేస్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా వి నీడ్ టు determine. Now further to taking a free body diagram, as we know that free body diagram it is nothing but a sketch by removing supporting elements showing only applied and non-applied forces. I mean floor wall ani teesesi just considering the ladder. And what are the forces acting on the ladder? That is force, how much it is? 200 newtons. And at this point the force is acting 900 newton. Okay, avi rende nechindi effort p kuda ivvaledi problem. Next, non applied forces. Normal reaction ekkada act same previous problem like normal reaction which is acting perpendicular to the contact surface, so ee place lo act chestundi. Okay, so a point A daggara kabatti just considering R and A same as previous problem, slight difference untadi previous problem ki diniki. Next, what about normal reaction? Ikkada ee position lo untadi, so normal reaction acting at this point, that is at point B kabatti R and B. Okay, now what about the frictional force? Body at slip ayundi, the ladder is moving leftward, so the frictional force acting rightward, so the frictional force acting, that is FA, point A kabatti FA ga తీసుకుంది. సో ఇక్కడ ladder ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, స్లిప్ అయితే ladder downward మూవ్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ ఉంటుంది. సో ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఇది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఈ డైరెక్షన్ లో పాయింట్ FB. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ హియర్, యాంగిల్ ఆల్ఫా ఇచ్చాడు. ఓకే, నౌ డిస్టెన్సెస్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, ఫ్రమ్ ఇది పాయింట్ A, పాయింట్ B. సో ఫ్రమ్ పాయింట్ A టు 200 న్యూటన్ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత, 3 meters. Yeah, you need to understand one more point. ఇక్కడ చూడండి, distance from 900 newton to point B 1 meter ఇచ్చాడు. Then what is the distance from 900 newton to point A? Observe here, the total distance is 6 meters. ఆ 6 meter లో 900 newton ఈ వాల్యూ నుంచి పాయింట్ B వరకు 1 meter ఇస్తే, మరి అదే 900 newton నుంచి పాయింట్ A వరకు ఎంత, 6 minus 1. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది, ఇప్పుడు పాయింట్ A నుంచి డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకోవచ్చు మనం, 5 meters. ఎందుకంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ 6, ఈ పాయింట్ లో ఉన్న డిస్టెన్స్ 1 meter కాబట్టి 6 minus 1, that is 5 meters. And the total distance of ladder is 6 meters.
So this is the given data. Okay, now just I am doing question diagram వేసుకోండి. మీరు క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. ఇదేంటిది ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్. క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అని. సో ఆ డయాగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ వాల్యూ కూడా నేను ఇక్కడే రాసుకుంటున్నా. mu a is equals to 0.25 and mu b is equals to 0.4. Now same, taking moments about point A, that is sigma ma is equals to 0. As we know that moments about A, ఇక్కడ ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నా దాని moments ఏమవుతున్నాయి మనం ప్రీవియస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏముంది 200 న్యూటన్ ఫోర్స్, దానికి మొమెంట్ కావాలి. ఇలా ఉంది 200 న్యూటన్. ఓకే, ఇది 200 న్యూటన్. దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది 200. మరి రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో అయితే యాంగిల్ 13 16 వచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో? యాంగిల్ 60 ఇచ్చాడు. అందుకని ఇక్కడ యాంగిల్ 60 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైనా తీసుకోవాలి? యాంగిల్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? ఆల్ఫా ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా వస్తుంది. సో సేమ్ యాజ్ యాంగిల్ ఒక్కటే చేంజ్. నా సో యాజ్ వి నో దట్ మొమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్. అసలు ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? హారిజాంటల్ ఫోర్స్ 200 కాస్ ఆల్ఫా సైన్ ఆల్ఫా. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ కి బేస్ అయి ఉంది యాంగిల్. సో అందుకని హారిజాంటల్ లో కాస్ వస్తుంది 200 కాస్ ఆల్ఫా. ఇది ఫోర్స్. మరి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే 200 న్యూటన్ ఫోర్స్ నుంచి మొమెంట్ ఏ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత? 3 into 3. Then what is the direction of this force? Clockwise or anti-clockwise? So clockwise అంటే పాజిటివ్ సైన్. ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ దీని సేమ్ వర్టికల్ లో రిజాల్వ్ చేసుకుంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో ఎలాగ 0 అయిందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా 0 అయిపోతుంది. సో 200 న్యూటన్ ఫోర్స్ వాల్యూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 900 న్యూటన్ ది ఇలా ఉంది 900 న్యూటన్ వాల్యూ. So just I am resolving here. It is 900. Then what is the angle here? Alpha. Same horizontal resolve చేస్తే 900 ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు horizontal బేస్ అయింది కాబట్టి cos alpha. 900 cos alpha. Then what is the distance? Perpendicular distance from 900 to moment A distance is 5. So 900 cos alpha into 5. Then what is the direction of this moment? Clockwise. Arrowhead చూడండి. Arrowhead చూడండి exact. So arrowhead direction moment A ని బేస్ చేసుకుంటూ arrow direction clockwise లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ పాజిటివ్. ప్లస్ 900 cos alpha. అగైన్ వర్టికల్ తీసుకుంటే అగైన్ 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ FB ఉంది. సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమే. సో ఇన్ కేస్ FB ఇలా తీసుకున్నాం. సో దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటే FB ఎక్కడికి వచ్చింది? ఈ పొజిషన్ లోకి వచ్చింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ హియర్? ఆల్ఫా. అంటే హారిజాంటల్ ఏమొచ్చింది? cos alpha. దట్ ఈస్ FB cos alpha. Then what is the distance from FB to total moment A? FB అంటే exact ఈ position. Moment A వరకు ఉన్న distance ఎంత? 6 into 6. Then what is the direction here? Clockwise. arrowhead ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు upward అయిపోయింది. అంటే momentum చూసుకుంటే ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. అంటే ఏ డైరెక్షన్ ఇది? యాంటీ క్లాక్వైజ్. అంటే -FB cos alpha into 6. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి? FB అయిపోయింది, 900 అయిపోయింది, 200 అయిపోయింది. అగైన్ R and B ఇలా బేస్ అయింది. సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్. ఇది ఆర్ అండ్ బి. దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది ఆర్ అండ్ బి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్? ఇప్పుడు ఇలాగా కింద ఇచ్చాడు ఆల్ఫా. మరి ఈ రెండు సేమ్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇవి మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా ఉంది. సో హారిజాంటల్ ఏమైంది? యాంగిల్ ఆల్ఫా అయిపోయింది. మరి హారిజాంటల్ లో ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? ఆర్ అండ్ బి కాస్ ఆల్ఫా. వర్టికల్ డిస్టెన్స్ లేదు, అందుకని 0 అయిపోయింది. అదే ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే ఆర్ అండ్ బి, ఇక్కడ ఏముంది? యాంగిల్ బేస్ లేదు, అందుకని ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ సైన్ వస్తుంది. అంటే ఆర్ అండ్ బి సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ అండ్ బి పాయింట్. ఈ పాయింట్ నుంచి మొమెంట్ ఏ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత? 6. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ హియర్? సేమ్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది? అప్వర్డ్ ఉంది. అంటే ఇలా వెళ్తూ మొమెంట్ కి ఇలా తిరుగుతుంది. అంటే ఏ డైరెక్షన్ ఇది? యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ -RNB into 6 is equals to 0. అంటే మొమెంట్ ఏ దగ్గర ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇవి 0 అయిపోతాయి. 200 న్యూటన్ అయిపోయింది, 900 న్యూటన్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్, FB is also completed and RNB is also completed is equals to 0. Now take it as equation number 1. ఇక్కడ చూడండి అన్నోన్ వాల్యూస్ రెండు ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా యాంగిల్స్ కూడా తెలియదు మనకు. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏ వాల్యూ కూడా రాదు, అది జస్ట్ అలాగనే ఉంచండి.
అంటే మనకి ఈ వాల్యూ నుంచి కావాలి అంటే ఫస్ట్ అన్నోన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా వాల్యూస్, ఎఫ్బి వాల్యూస్, ఆర్ఎండి వాల్యూస్ ఇవి రావాలి. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. వి నో దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ mu is equals to F by Rn. From here mu a is equals to Fa by Rna. From here mu a వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం లో 0.25 is equals to Fa by Rna. From here ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది Fa is equals to 0.25 Rna. దీని ఒక ఈక్వేషన్ గా తీసుకోండి. ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని తీసుకుంటే అంత బెటర్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఇది 1, ఇది 2. నెక్స్ట్ mu b is equals to Fb by Rnb. From here mu b వాల్యూ ఎంత 0.4 is equals to Fb by Rnb. From here Fb is equals to 0.4 Rnb. ఈ వాల్యూస్ ఏమైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుందా? Fa వాల్యూ అసలు ఈ ఈక్వేషన్ లో Fa వాల్యూనే లేదు. Fb వాల్యూ ఇక్కడ ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.4 Rnb వస్తుంది. బట్ వీ డోంట్ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాదు, ఇంకా అన్నోన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ దట్ టేకింగ్ sigma v is equals to 0. What are the vertical forces in the diagram? Observe here. What are the vertical forces? Rna. Vertically upward kabatti positive side. So Rna. Next ఇది vertical 200 also vertical లోనే ఉంది ఎగ్జాక్ట్ చూడండి ఇది. సో vertical ఏది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే -200. నెక్స్ట్ 900 న్యూటన్ కూడా arrow head అటు సైడ్ ఉంది, డౌన్వర్డ్ ఉంది. సో -900. నెక్స్ట్ FB డైరెక్షన్ ఎటు ఉంది, arrow head డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ ఉంది. సో +FB is equals to 0. అంటే RNA -200 -900 +FB is equals to 0. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మనకి ఏమైనా వాల్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా చూడండి. RNA ఆ ఈక్వేషన్స్ రెండు ఇచ్చాడు, RNA వాల్యూ ఆ ఈక్వేషన్స్ వాల్యూ రెండు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది RNA FB వాల్యూ ఇచ్చాడు ఎంత 0.4 Rnb. సో RNA -200 -900 -1100 ప్లస్ FB వాల్యూ ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఇది 3 తీసుకోండి. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ 3 ని చూసుకుంటే 0.4 Rnb is equals to 0. ఓకే, put it as equation number 4. ఇక్కడ నుంచి కూడా RNA ఉంది, Rnb ఉంది, ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ రాదు. నా కన్సిడరింగ్ సిగ్మా h is equals to 0. హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ హియర్. హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఇది Fa రైట్ వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే పాజిటివ్. సో Fa. నెక్స్ట్ ఇంకా హారిజాంటల్ ఫోర్స్ Rnb లెఫ్ట్ వర్డ్ ఉంది అంటే మైనస్. Fa minus Rnb is equals to 0. అక్కడ నుంచి Fa is equals to Rnb అంటే మనం Fa ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు Rnb రాయొచ్చు. ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందో చూడండి. Fa ప్లేస్ లో Rnb. నా అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ Fa Rnb, that is Rnb is equals to ఇక్కడ చూడండి Rnb వాల్యూ ఎక్కడ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం లో. Rnb is equals to 0.4 into Fb, that is Rnb is equals to Fa. ఇక్కడ ప్రాబ్లం సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. Fa is equals to 0.25 Rna. మరి Fa ప్లేస్ లో ఏం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం Rnb అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 ఏం రాయొచ్చు Fa ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు Rnb రాయొచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది Rnb వాల్యూ Rnb is equals to 0.25 Rna. ఇది రాయొచ్చు కదా. put it as this one as 5, this one as 6. ఓకే, జస్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటే సిక్స్త్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది Rnb is equals to 0.25 Rna. ఇప్పుడు లిసన్ హియర్. Now observe fourth equation. Observe fourth equation. Rna minus 1100 plus 0.4 Rnb is equals to 0. మరి Rnb ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు 0.25 Rna. So substitute equation 6 in equation 4. Substitute equation 6 in equation 4. అప్పుడు ఏమొస్తుంది Rna minus 1100
ప్లస్ 0.4 ఇంటూ ఆర్ఎన్బి ప్లేస్లో ఇప్పుడే చెప్పినాం మనం ఆర్ఎన్బి ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు 0.25 ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటూ 0.25 ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మరి ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఏముంది ఒక్కటే వాల్యూ ఉంది ఏదది అన్నోన్ వాల్యూ ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏని క్యాలిక్యులేషన్లో చేసుకుంటే ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 1000 వస్తుంది. మీరు క్యాల్సీలో చెక్ చేసుకోండి ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూ ఎంత 1000 వచ్చింది. నా అబ్జర్వ్ హియర్ ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూ 1000 వచ్చింది. ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూ 1000 వచ్చిందంటే ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూ 1000 ఎంత ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఇది 7. నా సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 7 ఈ ఆర్ఎన్ఏ వాల్యూని ఈక్వేషన్ 2లో ప్లేస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఎఫ్ఏ వాల్యూ వస్తుంది. ఈక్వేషన్ 7 in 2 that is FA is equals to 0.25 into 1000. From here FA value ఎంత వస్తుంది 0.25 into 1000 that is FA value ఎంత 250 వస్తుంది. FA value ఎంత 250. Now put it as equation number 8. Now observe equation 5. ఇక్కడ చూడండి equation 5 ఏముంది FA is equals to RNB అంటే FA వాల్యూ ఎంత అయితే ఉందో సేమ్ RNB వాల్యూ కూడా ఉంటుంది. అంటే FA 250 ఆటోమేటికల్లీ RNB is also 250. ఏ ఈక్వేషన్ నుంచి ఇది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5 సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5 సో RNB వాల్యూ కూడా వచ్చింది. RNB వాల్యూ ఎంత 250 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకే వాల్యూ కావాలి ఇటు చూడండి ఆర్ఎన్ఏ ఎఫ్ఏ ఆర్ఎన్బి ఎఫ్బి వాల్యూ కావాలి. ఎఫ్బి వాల్యూ ఎంత ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.4 ఇంటూ ఆర్ఎన్బి ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.4 ఇంటూ ఆర్ఎన్బి ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫ్రమ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 FB is equals to 0.4 into 250. So 0.4 into 250 అది క్యాలిక్యులేషన్ లో ఏమొస్తుంది FB వాల్యూ ఎంత 100 వస్తుంది. సో FB is equals to 100. ఓకే వాల్యూస్ వచ్చినాయి FB వాల్యూ RNB వాల్యూ FA వాల్యూ RNA వాల్యూ అండ్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని. సో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. అక్కడ తర్వాత టేకింగ్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఏ ఇక్కడ ఈ స్టెప్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1 by 1 6th ఈక్వేషన్ వరకు ఇక్కడ వరకు రాసుకొని ఈ ఈక్వేషన్స్ కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత రైట్ అప్ టు హియర్ FB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 వరకు రాయండి. ఈ లిజన్ హియర్ వన్స్ అబ్జర్వ్ ఈక్వేషన్ 1 మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటిది అసలు ఈ వాల్యూస్ కాదు మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఆల్ఫా వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 అబ్జర్వ్ చేయండి 200 cos alpha into 3 alpha తెలియదు 900 cos alpha into 5 alpha వాల్యూ తెలియదు FB cos alpha into 6 ఇక్కడ చూడండి FB వాల్యూ తెలుసు కదా ఎంత FB వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం 100 సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ RNB sin alpha into 6 RNB వాల్యూ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ ఎంత 250 వచ్చింది. సో ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఏముంటుంది ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ మొత్తంలో అన్నోన్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుంది ఏంటది ఆల్ఫా అప్పుడు డైరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ వరకు రాసుకోండి. రాసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ అన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నా. అండ్ డయాగ్రామ్ కూడా తీసేస్తున్నా. సో దిస్ వన్ ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మెథడ్లో ఈ టూ ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ది ladder ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బెటర్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ వెల్ అండ్ 2-3 times వినండి క్లాస్. మీకు అర్థం కాకపోతే డెఫినెట్లీ యూ మే అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. నా ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ రాయండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 తీసుకున్నాం సేమ్ స్టార్టింగ్ లో ముందుగా ఈక్వేషన్ అదే ఈక్వేషన్ మళ్ళీ రాయండి మీరు నోట్సెస్ లో. సో ఫ్రమ్ హియర్ 200 cos alpha into 3 plus 900 cos alpha into 5. ఓకే
minus FB cos alpha into 6. FB value enta 100. So minus 100 cos alpha into 6. Next minus RNB sin alpha into 6. RNB value enta 250. So minus 250 sin alpha into 6 is equals to 0. ఇది ఒకటే టర్మ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అన్నోన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, ఓన్లీ ఆల్ఫాస్ అన్నోన్ వాల్యూస్. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. 2 3s are 600 cos alpha plus 9 5s are 45 4500 cos alpha minus ఇక్కడ cos alpha ఏమున్నాయి ఇంకా ఇక్కడ చూడండి మైనస్ 100 cos alpha 100 into 6 that is 600 cos alpha minus 6 into 250 that is enta 1500 sin alpha is equals to 0. Now observe here, plus 600 cos alpha minus 600 cos alpha get cancelled. So from here 4500 cos alpha is equals to ఈ మైనస్ అడిగిపోతే ప్లస్ అవుతుంది. సో 1500 sin alpha. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీరు సైన్ బై కాస్ అయినా తీసుకోండి, కాస్ బై సైన్ అయినా తీసుకోండి. ఫైనల్లీ మీ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోతుంది. కాస్ ఆల్ఫా బై సైన్ ఆల్ఫా తీసుకొని 1500 బై 4500 తీసుకోండి. అక్కడ నుంచి బై క్యాలిక్యులేషన్ we may get alpha value 71.56 degrees. So this is the angle between floor and ladder. So somewhat difficult problems, but very very important problems. Better to practice it 2 to 3 times, then definitely you may get the problem very easily.